ए सप्ताहर गल्प अपमृत्यु गाल्पिक सुरेन्द्रनाथ मिश्र। से खूब डेंगा थिले। तांको मुहटा गोल, तांको लंबा लंबा केश गुड़िक पिठी आड़ को झुली पड़ता। तांको निश और दाढ़ी बोधहुए केबे कटा जाई नथिला। तांको केश निश और दाढ़ीर जत्न से केबे नेउनथिले बोली स्पष्ट जानी होउथिले भी से गुड़िक अपरिष्कार देखा जाउथला। से अति सुंदर नथिले किंतु खूब आकर्षणीय बोध होउथिले। तांको बयसर सठिक अंदाज लगाइबा काठिकर पाठ थिला। से संपूर्ण उल्लग्न थिले। बालक बालिका माने तांको देखि हसिले। युवक युवती माने तांको देखि थट्टा कले। वृद्ध वृद्धा माने तांकर पाद स्पर्श करबा पई हाथ बढ़ाइले एवं विवेक माने तांको देखि मुख पालटि गले। से कथा कहु नथिले, से चालुथिले। से चालुथिले जेमति से सब जानिछंती। जेमति जानिछंती से सबु दिगर रास्ता, सबु दिगरु रास्ता और सबु दिगकु रास्ता ताको जेमति जଣା अछि तांकर लक्ष्य। से हसुथिले। तांको हस देखिले जଣା पडुथिला जेमति से एका हसी जानिछंती। तेणु तांको आगरे अन्य को हसिबाकू लाज मारुथिला। भय भी लागुथिला हसी न जानी हसी पकाइबाटा। लोक माने तांको घेरी गले। से सेमान को एमती भावे चाहूथिले जेमती सेमान को से जुग जुग धरी जानिछंती। से पहुँचले आखपाख 5 खंड मौजार सर्वसाधारण श्मशान बोलाउथिबा निस्तब्ध भयंकर पड़ियाटारे। केतेबेले तांको कांधरे, केतेबेले पिठीरे और केतेबेले तांको मुंड उपरे बसी तांको अनुसरण करुवा विचित्र वर्णा पारटा मध्य पहुँचला सेठारे। हठात से तांको कांधरू ओह्लाई आसी बसी पड़ला सेठारे थिबा विराट अथच थुंटा बरगछटी मूलरे। पारा जेमती जानिथिला से एठाकू आसिबे। से नीरव सेठारे बसिले। पाराटी को आउंसले। आखि बुझी अनेक समय रहिले। तापर नदी को जाई स्नान कले। पुणी से सेठारे बसी रहिले। तापर चाहू चाहू अनेक कथा घटिगला। मरुड़ीर प्रकोपरे हाहाकार करुवा से अंचल चाषी मैंने वर्षार आनंद उपभोग कले। लंडा बरगछटा हठात सबुज पलटि गला। तार कौल छन छन पत्र उपरे चढ़ई माने बसी अनवरत कें कटर करने को लगिले। श्मशान भितर फूल गछ मान उठी से फूल भर्ती हो गला। लोक माने तांको पाखकु धाड़ी बांधी छुटिले। किए जाने से माने मन भितर कौन पुरई तांको पाखकु आसुथिले और छाती भितर कौन सब नहीं चली जाउथिले। किंतु नव बेहरा परिष्कार जानिथिला कि मन नहीं आसीथिला और कि छाती नहीं तांका ठारू फेरिथिला। से हाहाकार करुथबा शून्य मनटी नहीं आसीथिला और फेरिथिला हृदय भर्ती शांति नहीं। किंतु नबार अबुझा रहीगला। शून्य मनटा एते ओजन और भर्ती हृदय एते हालुका हुए केमती। नबा आगरू निसंतान थिला। एबे से पुअर बापा। जहाँ नबार असुमारी आग्रह केते डाक्तरको निष्ठा और केते केते देवदेवी को प्रार्थना पर मिल नथिला ताहा तांको दर्शन मात्र मिलगला। नबा केमती कृतज्ञ होता। पुओटा जहु जहु बढ़िला नबार तांको प्रति भक्ति तहु तहु बढ़ी चलला। से मनस्थ कला निजर बाकीतक समय से तांकरी सेवारे कटई देव। मात्र नबाबा कि सेवा करि परिबो तांकर। जार अन्नर आवश्यकता नहीं, वस्त्रर आवश्यकता नहीं, प्रेमर आवश्यकता नहीं, स्नेहर आवश्यकता नहीं, तार कौन सेवार आवश्यकता थाई पारे। कि खरा कि वर्षा से सही बरगछ मूले बसी रहती। पाराटी थाए तांको कोଳରେ, नहले तांको कांधरे, नतुबा तांको कड़े। अनेक लोक आसंती जाती। से माने आखि बुझी हाथ जोड़ी कौन सब मने मने मागी पकाती। केतक खूब बड़ पाटे रड़ी छाड़ी मागती। से माने फेरिबा बेले बहु खुशी जाउथबार देखा जाती। से केबे खाइबार कि शोइबार केही केबे देखि नाहांती। तांको पई सेठारे घरटे तैयारी करदेबार आयोजन लोके करथिले। से नीरव इंगितरे मना कले। तांको स्पर्श करबाको नबार इच्छा थिले मध्य खूब भय लगे। तेणु नबा सेथुर निवृत्त रहे। बहु भावी चिंती नबा ठीक कला जे से प्रतिदिन दिन को 2 थर आसी से अंचलटा खरका खरगी करी सफा कर रखिबो। एति छड़ा अधिक किसी कला भली सुजोग सेटा नाही। सेई कर्म नबा कर चलछि। जगाटा खरकिबा को बहुत भल लगे। ताको खरकु खरकु
ସେ ଭାବେ ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତାହୀନ, ଏତେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ତା ଚିନ୍ତା ଦୌଡ଼ିଯାଏ ତା କୁନି ପୁଅ ପାଖକୁ। ଚମତ୍କାର ଗଢ଼ଣର ହୋଇଛି ଟୋକାଟା। ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଲେଣି। ନବା ଖରକୁ ଖରକୁ ଗର୍ବରେ ଦଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ମନକୁ ମନ କହେ, ଦେଖରେ ହାରାମଜାଦାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନବା ନିଃସନ୍ତାନ ବୋଲି ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବା ପାପ ମଣୁଥିଲ, ଯେଉଁମାନେ ନବାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲ ତା ଅନୁର୍ବରତା ପାଇଁ, ଦେଖ ସେହି ବଜାତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନବା କେଡ଼େ ଗୁଲଗୁଲିଆ ପୁଅର ବାପା ହୋଇଛି। ନବା ଆଜି ତମ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଉଛି। ନବାର ବଡ଼ ହସଟିଏ ହସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦବେଇ ଦିଏ ହସଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯାଏଁ ସେଠାରେ ଲୋକ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ରାତିରେ କେହି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ନିୟମ ନୁହେଁ, ସେଠାର ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ତ କଥା କହନ୍ତିନି, ସେ ବୋଧହୁଏ କେବେ କ୍ଳାନ୍ତି ବି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଯଦି କିଛି ଅନର୍ଥ ଘଟିଯାଏ। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ନବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗା ଖରକିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେ ନଥିଲେ, ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନବା ଖରକିବା ବେଳେ ପାରାଟେ ଆସି ତା କାନ୍ଧରେ ବସିଲା। ସେ ପହଁରା ଛାଡ଼ି ପାରାକୁ ହାତରେ ଧରିଲା, ତା ପିଠି ଆଉଁସିଲା। ଏତେ ନରମ! ନବା ତାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଲା। ପାରାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ମନକୁ ମୋହିତ କରିଦେବା ଭଳି। ସେ ତାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆଉଁସିଲା। ଧୀରେ କରି ତା ପିଠି ଓ ପେଟକୁ ଚିପିଦେଲା। ଅପୂର୍ବ! ଏତେ କୋମଳ! ତା ହୃଦୟର ନିଷିଦ୍ଧ କୋଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହିଂସ୍ର ଆଶାଟିଏ ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ନରମ ପାଖରେ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିବାର କୋମଳତାର ମହକ ତା ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପକାଇଲା। ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନବା ମନକୁ ମନ କହିଲା, ନା। ସେ କାମରେ ମନ ଦେଲା। ସେ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିଲେ। ପାରା ଉଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ତାକୁ ସାଉଁଳାଇ ଦେଲେ। ନବା ଖରକା ସାରି ଦେଇଥାଏ। ସେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ନବା ଅନୁଭବ କଲା ସେ ଯେମିତି ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗା ସଫା କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ନବା ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁନି। ତା ପରଠୁ ନବା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପାରାଟାକୁ ସେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଦେଖେ। ଗୋଟାଏ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣର ମୋହରେ ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଉଠେ। ତାଙ୍କ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ପାରାଟାକୁ ଧରେ, ଆଉଁସେ, ମୁହଁରେ ଲଗାଏ। ତା ପେଟ ଆଉଁସେ, ମୁହଁରେ ଲଗାଏ। ତା ପେଟ ଓ ପିଠକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପେ। ବେଳେବେଳେ ତା ଗଳା ପାଖକୁ ହାତ ନେଇ ସାଉଁଳାଏ। ଟିପ ମାରେ ସାମାନ୍ୟ ଜୋରରେ। ପାରାର ଗଳାଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନରମ ଲାଗେ। କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାର। ନବା ନିଜକୁ ରୋକେ, ସେଠାରୁ ଫେରିଆସେ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲୋଭର ଲାଳନ ପାଳନ ସେ କରୁଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଥାଏ କେଜାଣି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଥାଏ। ସେଠାର ଫୁଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଉଳି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ବରଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ସେ ସେହି ଫୁଲ ଗଛ ଓ ବରଗଛକୁ ଅନେଇଲା ବେଳେ ବିମର୍ଷ ଦିଶନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ ବୋଧହୁଏ ମଣିଷର ଭିଡ଼ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କମିଯାଉଥାଏ। କିଏ ଆସୁ ନ ଆସୁ ନବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସେ, ତା କାମ କରେ। ସେ ଜାଗା ତା'ର ଏତେ ଆପଣାର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ସେ ସେଠାକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନଥାଏ କି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦରତର, କୋମଳରୁ ଆହୁରି କୋମଳ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ସେଇ ପାରାଟି। ୟା ଭିତରେ ସେ ଦିନେ ନବାର ହାତ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ନବା ନିଜ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲା। ହଠାତ୍ ନବା ନଇଁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲା। ତାପରେ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ନବା ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଆସିଲା। ସେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପାରାଟା ବସିଥିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କଲା। ତା'ର ଢଳ ଢଳ ଆଖି ଦିଟାର ଚିନ୍ତା ନବାକୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ତରତରରେ ଖରକା ଖରକି ସାରି ସେ ପାରା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ହାତରେ ନେଇ ସେ ଢେର ସମୟ ସାଉଁଳିଲା। ମୁହଁ ପାଖରେ ଜାକିଲା, ଛାତିରେ ଜଡ଼େଇ ଧରିଲା, ପେଟ ପିଠି ଚିପିଲା। ଗଳା ପାଖକୁ ହାତ ଆଣି ବେକଟାକୁ ଭଲ କରି ଧରିଲା।
ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ଆନନ୍ଦର ଢେଉଟି ଆସି ତା କାନରେ ପିଟି ହେଲା। ଡେରି କାହିଁ କରୁଛୁ? ଶୀଘ୍ର ସାର୍। ନବାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ପାରା ବେକକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ମୁର୍ଦାରଟିକୁ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ଘରକୁ। ସାମ୍ନା ବାଟେ ନ ଆସି ସେ ପଛପଟେ ଆସି ବାଡ଼ି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଧଇଁ ସଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଆଣିଛି? ଶଳା, କେତେ ଦିନରୁ ଭଲ ମାଂସ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିନି। ଚିରକାଳ ମାଂସପ୍ରିୟ ନବାର ସ୍ତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟତମ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ନ କରି କହିଲା, ପୁଅଟା ଖେଳୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲା ଯେ ଚେତା ଫେରିନି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତା ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ସେ କାନ୍ଦିଲା। ନବା ପାଦତଳର ମାଟି ଦୁଲୁ ଗିଳିଗଲା। ସତ୍ୟ ଆହରିତ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଗଲା। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଲା। ଯେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ପାରାଟିକୁ ମାରିବା ଆଗରୁ ପାରାଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା। ଛୁଆଟା ନିସ୍ତେଜ, ଖାଲି ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଚାଲ ପୁଅକୁ ଧର। ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଗଲା ନବା କୁଆଡ଼େ ଡାକୁଛି। ପାଖରେ ସେ ନଥିଲେ। ନବା ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା। ବିକଳ ହୋଇ ଡାକିଲା। ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ଦେଖିଲା। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖୋଜି ଆସିଲା। ସେ କେଉଁଠି ନଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଶିଆଳ ପଞ୍ଝାଇ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଭୁକି ଭୁକି ସେ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ବରଗଛ ଉପରୁ ପେଚାଟିଏ ବୋବାଇଲା। ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ିବା ଭଳି ଫଡ଼ଫଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଭୟରେ ଶିରି ଉଠି ନବା କହିଲା, କିଏ ମରିଗଲା? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଦେଇ ପଚାରିଲା, କିଏ କିଏ?